ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र चरण छरण में जोड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुर की बाणी सुनत निहाल बिनस गए विख्या जंजाल। ये जड़े अंदर सतगुरु जी कहते बैठे पंज चोर पवित्र गुरबाणी नूं जे आपां तनों ते मनो मन दौड़दा बहुत आ ते तन जिहड़ा ये किसी सेध च नहीं आउंदा। जे तन ते मन दोए पहला तन नूं किरिया फिर मन दा गुरबाणी दे विच उस शब्द दे विच खुबना फिर सतगुरु जी कहंदे कुछ भी नहीं सारा कुछ तैनूं प्राप्त हो जाऊगा। गुरु नानक देव पातशाह जी ने ये जिहड़ी गुर शब्द की खेड शुरू की थोड़े नाल ही सुल्तानपुर लोधी तो बड़ा कुछ बवेला होया। सतगुरु जी ने मूल मंत्र पवित्र गुरबाणी के रूप में सानू शुरू दे विच बख्शिश किया ते उस वेले दे अन्यायी लोग एक ओंकार ते जिले सतगुरु जी ने पहरा दिता लोगों ने बड़ा विरोध किया क्योंकि उस वेले वख-वख संसार दे लोग वख-वख धर्मां ते फिरकियां दे विच वंडे होए सी। जिहड़े कहंदे सी कोई रब इस जगह ते कोई मस्जिद च कोई मंदिर च कोई किते। सतगुरु जी ने जिले एक ओंकार का होका दिता बहुत बड़ा विरोध होया। पर गुरु साहब जी ने किसी ना हाथ ना लड़ाई नहीं लड़ी किसी ना शरीरक लड़ाई नहीं लड़ी। केवल दा केवल पवित्र गुरबाणी राही चाहे वह मुसलमान नूं उपदेश सी चाहे वह पंडित नूं उपदेश सी चाहे आ जिहड़े कलयुग दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ रूहां उन्हां रूहां नूं शांत कर ले गुरु साहब जी ने पवित्र गुरबाणी की रचना करके सानू बख्शिश की। एक साडे मुसलमान फकीर होया सैयद पिरथीपाल सिंह। वो मुसलमान जम्मू कश्मीर का रहन वाला सी जिहदी हुणे थोड़े दिन पहला आपां अजायब घर दे विच तस्वीर भी लाई। ओहदा फादर क्योंकि चंगा धनाड़ सी उन्हें अपने बेटे नूं मक्के दे विच PhD कर ले भेजिया ते वो जिले सैयद मक्के दे विच गया पढ़िया लिखिया सी। गुरु नानक देव पातशाह दे सन्मुख उस वेले दे मुसलमानां ने लिखे जिहड़े शब्द सी उहदे अपनी नज़रां दे विच पए। ज्यों उहने उन्हां नूं सरवण कीता ते मन दे विच तड़फ पई भई इस धर्म नूं मैं ग्रहण करां। और उसने ये भी दसिया जिले सतगुरु जी मक्के गए आ ओदी सारी गाथा तो बहुत लंबी मैं उधर नूं ना जावां। एक मुसलमान सतगुरु जी का मरीद बन गया ते सतगुरु जी ने कहा भई तू जपजी साहब उहनूं अरबी भाषा दे विच दिता लिख के कि तुसीं इहदा आराधना करनी है। क्योंकि मुसलमानां दे विच ये प्रेवलेंट तौर ते कस्टम आ कि वह किसी होर पीर पकंबर औलीए का जिहड़ा भी कोई रचना उन्होंने पढ़न नहीं देंदे। ते दसदे जिले गुरु साहब इधर नूं आउण लगे ते मन दे विच उचाट होई। ये मैं नहीं कहंदा ये मैं तुहानूं जिहड़ी दसणी चाहुंदा विचों मूल अर्थ आपां लै लईए। ये भाई जसवंत सिंह जी जिहड़े सचखंड दे साडे ग्रंथी रहे आ उन्हां ने मंजी हाल दीवान हाल तो ये गाथा भी गाई सी ते मैं वो सैयद पिरथीपाल सिंह दा जिहड़ा सारा जीवन वो भी मैं पढ़िया। वो जिसले आउण लगे गुरु साहब ते कहंदा मैं नाल ही जाना। सतगुरु जी ने कहा नहीं तू इसे धरती ते रह ते हुक्म कीता भी हर वेले जपजी साहब जी नूं अपने हिरदे दे विच धिआउंदा रहना। मुसलमानां ने कहा भी ये किसी होर पीर पगंबर औलीए दा जिहड़ी रचना उहनूं गैण करदा उहनूं हुक्म कीता कि इहनूं पत्थर मार मार के इहनूं शहीद कर दिओ। ये शहीदी गाथा भी उत्थों शुरू होई ते गुरशब्द की जिहड़ी खेड वो भी उन्हें अपने पिंडे ते हटाई ते दसदे आ सैयद जी उन्हां कागजां दे विच जो लिखिया मिलिया कि उस जिहड़े गुरु साहब जी दे मरीद सके पत्थरां नूं मार मार के उन्हां दी जिले सवासां दी आपां कह लैने पूंजी खत्म होई। पर सवासां दी पूंजी उन्ना चिर खत्म नहीं होई जिन्ना चिर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल
नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। सारे चीक चहाड़ा पै गया कि किहड़ा ये जिहड़ा पढ़ रहा रचना, जिहड़ा शरीर खत्म होने तो बाद भी चल रहा, ये गुरशब्द की खेड सी जिहड़ी सतगुरु जी ने बख्शिश की। भाई साहब सिंह जी साडे शाहबाद मरकंडे वाले, वो कथा दे विच अक्सर ही इस गल का जिक्र करते कि गुरशब्द की खेड है की, ते गुरशब्द है कि वो कहते पई एक मनुख, क्योंकि साडा सुभाव आ ना तेजी का सुभाव पे हर एक चीज़ नूं छेती ग्रहण करिए। मैं तो इन्हां नूं बधाई दिना प्रधान साहब नूं, कोई लंगर लाउंदा पूरियां दा, कोई खीरां दा, ते तुसीं गुरशब्द दा लंगर लाउणा, गुरु दी ये तुहाडे ते बख्शिश होऊगी। ये अज साडे विचों मिट गया। जे कोई बच्चा 5 पौड़ियां भी जपजी साहब दियां सरल पढ़न लग पिया, शुद्ध पढ़न लग पिया, कुलां तर जांदियां, ते जे आपां गुरबाणी नूं सरल पढ़न शब्दार्थी दे रूप दे विच शुद्ध पढ़न लग पवांगे, फिर तो सतगुरु जी कहते कई पीढ़ियां तर जांदियां। इस करके वो भाई साहब सिंह जी कहते पई असीं जदों पुराने वेले सांथिया लैंदे सी ते सिद्धे रूप दे विच, क्योंकि उदों पढ़ाई घट सी, ते एक मनुख कोई आया चंगे संजे सुचज्जे पुरुष दे कोल, कहंदा भी कोई प्राप्ति दस रब दी किदां हो सकदी है। वो कहंदा प्राप्ति रब दी बहुत सीधा ढंग आ, सवेरे अमृत वेले उठिया कर ते वाहेगुरु वाहेगुरु गुरमंत्र दा जाप करिया कर। कहंदा फिर की हो? कहंदा कोई नहीं, तेनों फिर मैं दसूंगा फिर की होऊगा। क्योंकि काला सुहा साल 6 महीने जपदा रहा, फिर चल गया वो सतपुरुष दे कोल, कहंदा कोई प्राप्ति नहीं हुई, ते वो कहंदे कोई नहीं डटिया रहे। क्योंकि काला सुहा 2-3 साल तो बाद जाके फिर महापुरुषों के कोल बैठा, ते वो कहंदे आप जाके बोलिया, कहंदा जी कोई गल बनी नहीं, थोड़े मंत्र का मैनू कोई फायदा नहीं होया। वो बोले नहीं, चुप करके बैठे रहे। 2-3 बारी जिले, क्योंकि सुभाव काला हुंदा ना, 2-3 बार तो बाद कहंदा शायद ये गूंगा बूला हो गया, शायद इनू सुननों हट गया, शायद इनू बोलना भी भुल गया, ते उठ के तुर पिया। जिले तुरया तो उन्हें बट्टा फड़िया सतपुरुष ने, ते जोर ना मारिया पिछे। जिले बट्टा लगा पिछे नू मुड़िया, इतराज किया, कहंदा मैं तो आया सी कुछ पुछण, ते तू तां हुण बट्टा मारिया। वो कहंदा बट्टे ना तैनू होया की आ? कहंदा मैनू पीड़ होई। कहंदे हुण पीड़ दी परिभाषा दस, हुण किहड़ी परिभाषा दसे? कहंदा इहनू महसूस किया जा सकदा, पीड़ा दसी नहीं जा सकदी। वो महापुरुष कहंदे इहो जिहड़ा शब्द आ, इहदी पीड़ा महसूस पिंडे ते जिहड़े मनुख नूं होण लग पए, जिहड़ी सिमरन दी मौलिक तौर ते एक सतगुरु जी ने सानू बख्शिश कीती, गुर शब्द दे विच जिहड़े मनुख खुबदा, फिर उहनूं इह जिहड़ी पीड़ा महसूस हुंदी आ, ਉਹ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਨਵੈਂਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਲਚਰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ, ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਧਰ ਨੂੰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਝਟ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਝੂਠ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੋ ਸੰਕਲਪ ਕਰੀਏ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੀੜਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿ ਕੰਨੇ ਦਾ, ਔਂਕੜ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮਰ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਮਰ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਅੱਖਰ ਆ, ਨਾਣਾ ਤੇ ਨੰਨਾ, ਨੰਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਣਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ, ਨਾਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਮਿਲਰ ਅੱਖਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੋਵੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਆ
ਉਹਦੀ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ 4 ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀਆਂ 10 ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਅੰਕਿਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਆਰਜੋਈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਮਰਨ। ਆ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆ ਕਿਦਾਂ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ, ਜੇ ਪਾਰਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ ਅੰਦਰਲਾ ਤਨ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਊਗਾ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਬਲਨ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਚੂੜਾ ਅੰਦਰ ਚੱਕ ਕੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੋਵਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੀ ਤਰੰਗਾਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕਲਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 5ਵੇਂ ਜੋਤ ਨੇ, 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਆਰਾਧਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੋਲਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਸੇਧ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਰਹੂਗੀ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮਨੁੱਖ ਲਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਗਈ, ਕਾਇਆ ਸੋਧਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਧ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਾ ਗੋਡੇ ਕਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਗੋਡੇ ਕਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ। ਜੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੰਟਾ ਬਹਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਚਿਆਰੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਆਪ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਚਲਾਏ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਆ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਲ ਕਿਹੜੀ? ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਨਿਤ ਨੇਮੀ ਹੋਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਘਟਾ ਦੇਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਫਰਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਤੇ ਘਟਾਤਾ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਿਆਰ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੰਜਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖ ਰਹੀ ਆ। ਇਵੇਂ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਦਾ ਤੜਫਣਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਰੋਲ ਘਚੋਲੇ ਵੱਧ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਸੀ ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ 96 ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰੂਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਰਦਾਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੌਸਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਯਤਨ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਣੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਤਿਆਗੇ, ਖੋਜੇ ਪਦ ਨਰਮਾਨਾ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹੋ ਖੇਲ ਕਟਨ ਹੈ ਕਿਨਹੂ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਨਾ।
ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡਾ ਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਸਤਤ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾੜੀ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਦਾ ਕੀੜਾ। ਇਹਨੇ ਮਾਣ ਤਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਦਾਂ ਕਿਤੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ। ਜਿੱਲੇ ਜਾਓ ਇਦਾਂ ਦੂਰਬੀਨਾਂ ਜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਓ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।